ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام میں سے نکالیے گا۔ دوسرا سلاطین اس کا 20واں باب، دوسرا سلاطین اس کا 20واں باب اس کی پہلی 11 آیات کلام مقدس میں سے ہم سنیں گے۔ صفحہ نمبر 385 پر۔ انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیاہ زار زار رویا، اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیاہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کے خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور یسایہ نے کہا، انجیروں کی ٹکیاں لو۔ سو انہوں نے اسے لے کر گھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ اور حزقیاہ نے یسایہ سے پوچھا، اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداوند نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کرے گا۔ خداوند کی طرف سے تیرے لیے نشان یہ ہوگا کہ سایہ یا 10 درجے آگے کو جائے یا 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ اور حزقیاہ نے جواب دیا، یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے، سو یوں نہیں بلکہ سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو آہس کی دھوپ کی گھڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ مسیح میں عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، بچوں، آج صبح خداوند کے کلام میں سے ایک بادشاہ کا ذکر ہم نے پڑھا ہے جس کا نام ہے حزقیاہ بادشاہ۔ اور حزقیاہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے خدا نے مضبوط کیا۔ کیا مطلب ہے؟ خدا نے مضبوط کیا۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ حزقیاہ جب 25 سال کا تھا تو تب اس نے سلطنت کرنا شروع کی۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اسرائیل جو تھا یہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے اور 2 قبیلے ایک طرف ہو گئے، اور وہ 2 قبیلے جن میں یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ تھا، اب ان کے اوپر وہ بادشاہ جو خدا کی مرضی سے آتے تھے، اور 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے جو 2 قبیلے الگ ہو گئے تھے، خدا ان میں سے اپنے بادشاہوں کو اور اپنے نبیوں کو لے کر آ رہا تھا۔ اور حزقیاہ بھی
उसी बादशाहों की लड़ी में से था। अब हिजकिय्याह से पहले भी कुछ बादशाह आए, लेकिन वो नाबालग थे। मिसाल के तौर पर योआस बादशाह का जिक्र है कि उसने 8 साल की एज में तख्त संभाला। अब 8 साल की एज पर गौर करें कि 8 साल के बच्चे को तख्त पर बिठा देना, उसे बादशाह बना देना, ये रियाया के साथ नाइंसाफी होगी। लिहाजा ये इस तरह में नहीं आता, लंबी बात हो जाएगी। हिजकिय्याह जब बालिग हुआ तो इसको बादशाही के लिए मुकर्रर किया गया और 25 साल का था जब इसने बादशाही की। अब बाइबल मुकद्दस बयान करती है 14 साल इसको बादशाही और सल्तनत संभालते हो गए, लेकिन अचानक जब ये 39 साल का हुआ तो ये बीमार हो गया और लिखा इसको एक फोड़ा निकल आया। टाउन का फोड़ा था, ये कैंसर का फोड़ा था, जो बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स इसके बारे में बताते हैं। अब गौर कीजिएगा, 39 साल की एज है इस बादशाह की। ये को बूढ़ा नहीं है, बहुत एजड नहीं है, अभी ये जवानी ही है और जवानी की एज में ही ये अचानक से बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पे पड़ गया और इसको जो फोड़ा निकला कैंसर का, वो उसके लिए बड़ी तकलीफ और अज़ियत का सबब था। हिजकिय्याह अपने इस बीमारी में दिन गुजार रहा था तो लिखा है उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा, क्या लिखा है, मरने के करीब हो गया। अगर खुदा की रहमतें, खुदा के मौज से, खुदा की शफकतें हम पर ना हो तो बीमारियां हमको मार सकती है, याद रखिएगा। ये तो खुदा का फजल है कि खुदा अपने लोगों को बीमारियों के हाथों मरने नहीं देता, बल्कि बीमारियों में भी अपने जलाल और शफकत को जाहिर कर देता है। और लिखा है तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है। अब गौर कीजिएगा कि नबी हिजकिय्याह को शिफा का पैगाम देने नहीं आया। हालांकि चाहिए तो ये था कि जब कभी भी लोग किसी बीमार के पास जाते हैं, क्या करते हैं, जाकर उसकी सेहत जाने की क्या करते हैं, दुआ करते हैं। भाई ये कैसा दूध है, ये कैसा एलची है, ये कैसा है हुआ है कि ये नबी के लिए, नबी जो है बादशाह के लिए दुआ करने नहीं आया, खैर आफियत पूछने नहीं आया, इसकी हिम्मत बढ़ाने नहीं आया, पैगाम लेकर कुछ और आया है। शायद इसलिए ने समझा होगा कि शायद खुदा ने मेरी शिफा का को पैगाम दिया इसके, लेकिन जब उसने मुंह खोलकर पैगाम दिया, हैरान कुन पैगाम क्या लिखा है, खुदावन फरमाता है तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा। भाई ऐसा पैगाम अगर कभी आपको मिले, है जी, बिस्तर पर पड़े हो, आप तो ऑलरेडी पहले ही मर रहे हैं और आपको आगे पैगाम क्या मिल जाएगी तो क्या करेगा, तो कहना लो भाई जी एक पैगाम लग गया, मैं आप ही मरने हैं तो मनोगड़ा पैगाम देंगे बाकी भाई साहब, है ना। थोड़ा गौर कीजिएगा, खुदावन फरमाता है, बड़ी खूबसूरत बात यहां पर लिखी है। खुदा देखिए कितनी बारीकियों के अंदर इंटरेस्टेड है। कहता है हिजकिय्याह, खुदा कहता है अपने घर का क्या कर दे, ये नहीं कहने का मतलब है मरने से पहले वसीयत, जायदाद और अपनी मलकियत सब का इंतजाम कर जा। जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए ये एक नसीहत है, मरने से पहले वसीयत करके जाया करें। आपके मरने के बाद घरों में धमाके होते हैं और ये बात सच्ची है, बहुत सारे वाले ऐसा नहीं करते। ओए नहीं, मरने से पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा है अपने घर का क्या कर जा, इंतजाम करके जा।
اپنی جائیداد، اپنی ملکیت اور اپنا سارا کچھ کر ڈال کے تیرے مرنے کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے پرابلمز. تو والدین اپنے جیتے جی وصیت کر کے جائے سارا کچھ حصہ اسا بانٹ کے جایا کرو. بات بڑے دھماکے ہوتے تھے. یہ یہاں پر سیکھنے کی بات ہے. کئی والدین ایسا نہیں کرنا پسند کرتے، لیکن بھائی کس کی آواز ہے؟ حزقیاہ اپنے گھر کا کیا کر جا، یعنی مرنے تو بعد پچھلیاں نبی کو سوچ کے جا، کچھ انتظام کر کے جاتے ہیں مرنے کے بعد تیری بیوی بچے گھر بار ان کے لیے کیا کچھ ہوگا. ہم لوگ بہت دفعہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، آنے والے وقت کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے. اس لیے تو پرابلمز ہوتی ہیں. آگے سنیے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا یہ پیغام دینا ہی تھا. حزقیاہ کا پیغام دے کے نبی نکل گیا. آگے لکھا ہے تب اس نے اپنا منہ جس بستر پر لیٹا ہوا تھا اٹھنے کے قابل تو تھا نہیں ہے، بڑا ہی شدید بیمار پڑا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے بستر کے اوپر ہی اپنا رخ بدلا. اپنا منہ اس نے کیا کیا جی؟ سنیے کیا لکھا ہے، تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف، یہ دیوار کی طرف کیا، جس طرف اس نے اپنا منہ کیا تھا وہ مشرق کی سمت تھی، اور کیونکہ مشرق کی طرف ہیکل ہوا کرتی تھی. اور خدا نے سلیمان نے کہا تھا، اور خدا نے بھی کہا تھا آج کے بعد جو بھی بندہ کسی شہر میں ہو، دور ہو، پردیسی ہو، جو بندہ اس ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرے گا اور جو دعا کرے گا اس کو میں سن لوں گا. اچھا، اس نے ہیکل کی طرف منہ کیوں کیا؟ سنیے گا میری بات. حزقیاہ خدا کے گھر سے بڑی محبت کرتا تھا. اس کے اندر خدا کے گھر کی ایک ایسی آگ جلتی تھی. یہ ہر وقت خدا کے گھر میں جانے کا مشتاق رہتا تھا. جب یہ بادشاہ بھی تھا یہ تب بھی خدا کے گھر کی بڑی عزت کرتا تھا. آئیے چند آیات آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. حزقیاہ دوسرا 19واں باب پہلی آیت لکھا کیا پڑھیے گا. جب حزقیاہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور تار توڑ کر خداوند کے گھر میں گیا. سنیے، جب بھی کبھی حزقیاہ کو کوئی خبر ملتی تھی دشمنوں کے بارے میں یا جنگ کے بارے میں تو حزقیاہ فوراً کیا کرتا تھا. دیکھا حزقیاہ نے سنا اپنے کپڑے پھاڑے تاج اوڑھ کر خداوند کے، اس کو پتا تھا گھر کی ویلیو کیا ہے. اور پھر بائبل مقدس یہ بھی بیان کرتی ہے جب ایک دفعہ ایک دشمن بادشاہ نے اسے ایک خط بھیجا، سنخریب بادشاہ نے خط بھیجا، حزقیاہ بادشاہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا، مجھ سے کبھی بھی کوئی بھی قوم نے نہیں جیت پائی، نہ ان کے دیوتاؤں نے مجھے کبھی ہرایا ہے، اب تیری قوم اور تیری سلطنت کا بھی یہی حال ہوگا. اس کو ایک لیٹر اور اس کو ایک خط دیا گیا اور لکھا ہے جب یہ خط حزقیاہ کو ملا تو پڑھیے گا 4ویں آیت میں کیا لکھا ہے اسی چیپٹر کی. حزقیاہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا جی اور اسے پڑھا، اور حزقیاہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا. سنیے، جب اس کو یہ لیٹر ملا، دشمن نے لیٹر بھیجا کہ تیرے ساتھ جنگ ہوگی، تو کیا لکھا ہے؟ وہ خط لے کر کہاں چلا گیا؟ خدا کے گھر میں جا کے پھیلا دیا. اگر خداوند دشمنوں نے للکارا ہے، دشمنوں نے خط بھیجا ہے، دشمنوں نے ہمیں مارنے برباد کرنے کا خط بھیجا ہے، خدا کے کہاں چلا گیا؟ اپنی مشکلیں خدا کے گھر میں لے کر آیا کریں. اپنی پرابلمز، مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات ایسے لوگوں پر جو گھر میں بیٹھے وہاں سے پرچی بھیج دیتے ہیں، اے میں نے بھی دعا کروا شریف. ایسے لوگوں پر مجھے افسوس ہے.
जो बाजार जा सकते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेने के लिए हर क्लिनिक पर जा सकते हैं, लेकिन चर्च में क्या भेज देंगे? क्या चढ़ देंगे? कुछ गौर कीजिएगा, कुछ गौर कीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां लाया कीजिए। सो क्या लिखा हुआ है? तब उसने अपना मुंह क्या किया? उसने कहा मैं हैकल में जाने के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन मैं हैकल की तरफ मुंह करके जरूर दुआ करूंगा, क्योंकि उसके दिल में आरज़ू थी कि काश अगर मैं आज सही होता तो मैं खुदा के घर में जाता, उसके घर में जाके उससे दुआ करता, लेकिन मेरा बदन इजाजत नहीं दे रहा, मेरा बदन मुझे ये इजाजत नहीं दे रहा कि मैं खुदा घर में जा सकूं। लिहाजा उसने अपने चादर पर लेटे ही अपना रुख हैकल की तरफ कर लिया। और सुनिएगा, है अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावन से ये दुआ की। इसकी दुआ पर थोड़ा गौर करनी है आपने। कहता है, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा। क्या दुआ है? क्या लिखे? क्या याद करवा रहा था खुदा को? रिमेंबर ओ लॉर्ड, रिमेंबर मी। इब्रानी वर्ड ज़कार, ज़कार का मतलब है खुदावन ज़हन में लाइए, खुदावन ध्यान में लाइए, खुदावन रिकॉर्ड में चेक कीजिएगा। ये इसका तर्जुमा इब्रानी में। खुदावन क्या कर? ज़हन में ला, अपनी मेमोरी में रिमाइंडर को ले और खुदा अपने रिकॉर्ड में कुछ चेक कर। खुदा को चेक करवा रहे हैं, याद फरमा। क्या है कुछ आपके पास ऐसा कहने को? उसको है जो को काबिशा में तो को ऐसा और कहो खुदा याद कर। है कोई? है ऐसी को बात आप में? है ऐसी क्वालिटी? है ऐसा कोई ऐसा अमल कि जिसको आप कह सके खुदावन प्लीज याद कीजिएगा, मैंने वो किया था, और तो अभी याद रहेगा का नहीं कीता तू। बहुत खूबसूरत लफ्ज है याद। आज आपको बताना चाहूंगा इसने क्या याद दिलवाया खुदा को। एक बहुत खास काम इसने किए थे अपनी सल्तनत में। आइए निकालिए मेरे साथ पहला तवारीख, सॉरी दूसरा तवारीख 29वां बाब। ये खुदा को क्या याद करवा रहा था? दूसरा तवारीख 29वां बाब, 29वां बाब। और सुनिएगा इसकी तीसरी आयत खुदा की खात्मा, सब निकाल लीजिएगा। दूसरा तवारीख 29वां बाब, तीसरी आयत पढ़िए क्या लिखा है। उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले, सुनिएगा, उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने नवे साल में काम किया उसने। उसकी सल्तनत का पहला साल और पहला महीना साल दा ने अपना आगाज किया, नवे साल का आगाज कर लगा सी। किड़े काम तो गौर कीजिए। मुबारक है वो लोग जो अपने साल के आगाज उसके नाम से और उसके काम से करते हैं। आगे सुनिए क्या लिखा है। उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में खुदावंद के घर के दरवाजों को खोला आगे और उनकी मुरम्मत की। सुनिएगा, सबसे पहला काम जिस दिन ये अपने तख्त पर बैठा, इसने रियाया के लिए कुछ नहीं पहले किया, ना सड़कें बनवाई, ना उनको मेडिकल के कार्ड बनवा के दिए, ना लैपटॉप उनको लेकर दिए, ना उनको रोटियां दी, ना उनको गाड़ियां दी, ना रोजगार दिए। उसने सबसे पहला काम खुदा के घर के दरवाजे खुलवाए। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो बादशाह थे उनकी सल्तनत में हैकल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे,
हैकल को तोड़ दिया गया, हैकल को नापाक किया गया, हैकल के अंदर लोग जाते थे और पाक तरीन मकाम में जाकर नजासत, फुजला, इंसानी नजासत वहां पर टॉयलेट करते थे वहां पर जाकर। इसको पढ़िए जाके आगे। मैं हैरान था ऐसे लोगों पर। खुदा के पाक तरीन मकाम जहां शिकायना प्रेजेंट थी वहां जाके लोग टॉयलेट करते थे। लोगों को फिक्र ही कोई नहीं। आगे बढ़िया लिखा है, और वो कहनों और लावियों को ले आया आगे और उनको मशरिक की उसने तरफ पहले हैकल के उन्हें क्या दरवाजे खोलो, पहले गिरजे थे, बाकी काम बाद में करूंगा, सड़कें बनवाऊंगा, लोगों को राशन दिलवाऊंगा, सारा कुछ करूंगा। पहले खुदा का काम, पहले रस्मी काम, पहले मजहबी काम इनको शुरू करना है, क्योंकि यही से सारी बरकत आती है। सानू एंड ते खुदा दे काम याद आते हैं, पहले सारे अपने काम याद होते हैं। उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में क्या किया? हैकल के खोला और उनकी सदकी जाऊंगे बादशाह दिया है। ऐसा अजीम बादशाह। और आगे लिखा हुआ है उसने लावियों को लेकर आया और उनको मशरिक की तरफ मैदान में, फिर सारे लावी इकट्ठे कीते, एल्डर इकट्ठे कीते, दीगर इकट्ठे कीते, मुबशर इकट्ठे कीते, पादरी इकट्ठे कीते, सारे आजो भाई, साल शुरू हो गया है, आजो साल का पहला महीना है, मेरी बादशाही का पहला महीना है, आजो। कोई नहीं बुलाया वज़ीर खजाना, वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत, वज़ीर खाने वाला, नहीं नहीं नहीं, किन्होंने बुला दिया? उन्हें क्या है, वज़ीर बाद से बुलावांगे, पहले ऐना लोग बुला दिया और इकट्ठा किया और उससे कहा, ऐ लावियो मेरी सुनो, तुम अब अपने आप को पाक करो। बादशाह किन्होंने कह रहे इधर लावी कहते लोगों, इधर बादशाह लावी से कहता लावियों, इसका मतलब है हैकल के नापाक होने के साथ साथ लावी भी नापाक हो गए हुए थे। वो भी गंदगी में, वो भी गुनाहों में, वो भी हरामकारी में, वो बदकारी में, वो झूठ में, फरेब में, सब कामों में वो भी पड़े हुए थे। हैकल के नापाक है ही सी, लावी भी क्यों हुए? कहना नवा साल जे मेरी बादशाही का की करो, अपने आप को पाक करो। बशरो एल्ड्रो टिकनो पादरी सारो और मेरा पैगाम है अपने आप को पाक करें, अपने आप को पाक करें, पाक करो अपने आप को खुदा के काम के लिए। इस साल अगर बरकत चाहते हो, इस साल अगर चाहते हो कि खुदा बरकत दे, अपने आप को चेक करें। और आगे लिखा हुआ है अपने आप को पाक करो और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो। पहले किनो पाक करो, फिर किनो। अब कई ऐसे मेरे चर्च के अंदर लोग हैं, सबके जमा बड़े सारे थे, पैम्पर छोड़ जाते पीछे, थोक जाते पीछे होते रहा है। सबके जमा बढ़िया है, मेहरबानियां तेरी तो सर्द कर दे है। बच्चों के पैम्पर उतार के नहीं फेंक जाते हो चर्च में, चुंगी में लगा कर नीचे, इसके नीचे लगा जाते हो, सैंटियां पापड़ खा के थले मार जाते होते कलीन दे बड़े सदके जावा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। गौर करें आप अपने अमल पर, गौर करें आप अपने एटीट्यूड पर। आप क्या करते हैं? आप खुदा के घर को, अगर मैं आपके घर में आकर आपके घर के बेडरूम में को पैम्पर फेंक के जाऊं,
दसो बोलो कितना प्यार करोगे, बोलो, बोलते नहीं मामो कितना को मेरा प्यार करोगे। ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਈ ਛਿੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ तो मत मार सकते ऐ कौन मिला के कूड़े ढेर में भरे हुए हैं। तो जब आप उसके घर में गंदगी फैलाते हो, वेंदा जे सारा कुछ हो, वेंदा जे ਤੁਹਾਡੇ ठोकर, ਤੁਹਾਡੇ पैंपर, ਤੁਹਾਡੇ रैपर, ਤੁਹਾਡੀਆਂ चिंगमा, ਤੁਹਾਡੇ जो कुछ भी है सारा तो वेंदा जे। मेरा खुदा बारीकियों को भी अंडरस्टैंड करता है, बारीकियां दा खुदा जी। आगे लिखा हुआ है खुदा के घर को और इस पाक मकाम में से सारी नजासत को निकाल डालो। यूरोप कंट्री में एक दफा एक शख्स अपने खानदान के साथ चर्च की सारी सफाई कर रहा था। तो एक बंदा आया चर्च का, तो कहते जी आप क्या कर रहे हैं? कहते जी चर्च की सफाई कर रहा हूं। वो कहते हैं आप भी करें साथ? कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो पूछता है कि जी आप कौन है? कहता है मैं इस चर्च का डीकन हूं और सेकंड मैं इस मुल्क का सदर हूं। सदर साहब गिरजे की सफाई करना है जी अपने बच्चों नाल। कोरिया में आज भी कई ऐसे सदर हुए जो माजी में साहब का सदर थे, आज वो चर्च में जूतों के पास बैठे हुए लोगों के जूतों को तरतीब देते हैं, इसे होकर सदर सर। और मौजूदा सदर जो होते हैं वो चर्च में जाके चर्च की सफाइयां कर रहे होते हैं। इधर हमारे लोगों को, हमारी कलीसियाओं के लोगों को अपने पैंट कोट, अपनी वास्कटें, अपने कपड़े उन्हीं की फिक्र होती है। साल में एक बार वो पूरे चर्च को धोते हैं, हर चीज नफासत से साफ करते हैं। यार खुदा क्रिसमस से की करते अपने घर की बात दसो हैं केड़ी सफाई करते तुझे फिर चंगी वाली ठीक चुका के कर दे क्या नहीं? विआह से की होता है? क्या होता है? सफेदियां बाहरों अंदरों ऐतरो ओथरो। क्या कभी चर्च के बारे में नहीं गौर किया? यार हमें चर्च में भी साल में एक बार पैंट कोट ला के ना मनो आना पड़ेगा। मैं खुदा का कार तो सारा मंजा साफ करें नहीं ये ड्यूटी है बस जी साढ़े 4 भैने नहीं हो जाना उन्हें कम जाने। जो मेरी बेटी है, जो मेरे भाई इस घर के लिए अपनी मोहब्बत पेश करते हैं, आपका अजर ऊपर लिखा हुआ है। भूलेगा नहीं खुदा। मुबशरो एल्डरो डीकनो आपसे रिक्वेस्ट है लागो अपने पेंट कोट वास्ता सैटा करके ते कभी खुदा के कार के बारे में गौर करेगा। ये काम सिर्फ किसी एक तो बंदे का नहीं है, मेरी कबीना सारी जानती है। कभी भी नहीं गौर किया पैंट कोट लग गया बड़ा कहेगा मैं कहता नहीं भाई। पता क्यों मैं ये सारा कुछ करता हूँ? एक हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर बंदा है, बहुत अमीर बंदा है, अरबोपति है। उसके घर में ना वो पहले वक्तों में लोग नीचे पहनते थे, क्या कहते थे ऐसा थले बांधते थे सलूका। उस बंदे ने वो हैंगर पर उसको लटकाया हुआ था। गाड़ियों का मालिक, बंगलों का मालिक था वो। उसके बेटे कहता भाई तो साया की गद्दी रखिए कीजिए। कहता बेटा ए मैनू मेरी औकात दस दी कि मैं कदी रेडी लाना सा ते मैं रेडी ते फ्रूट बेचना सा, ए मैनू मेरी औकात दस दी। अपनी औकात याद रखा कि मैं कहता हूं कभी कुछ भी खुदा दे दे, कड़ियां दे, बंगले दे, कुछ दे, लेकिन की याद रखना है? पैंट को नहीं याद रखना। खुदा हिस्किया कहता है मरने का पैगाम मिल गया, खुदावन याद कर। हिस्किया बेसिकली खुदा को याद करवा रहा था। खुदावन देखिए मैंने अपनी सल्तनत के पहले महीने में ही आपके घर के दरवाजे खुलवा दिए थे, आपकी हैकल को पाक करवाया था, हैकल को धुलवाया था और हैकल में आपकी बंदगी, आपकी प्रस्ती
گوشت، آپ کے لیے قربانیاں، آپ کے لیے ہدیے میں نے لابی، سب کچھ بحال کیا تھا۔ خداوند یاد کر میری اس محبت قربانی کو۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے ہیکل کو بھی پاک کروایا، اور ابھی لکھا ہوا ہے 6 آیت میں، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا اور جو خداوند ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا، اور خدا کو کیا کیا جی؟ اور خدا کے مسکن سے منہ پھیر دیا اور اپنی پیٹھ، کیا لکھا ہے؟ کیا لگا خداوند پھر لوگاں دی ہیکل دی اہمیت چھڑ چھڑی ہے، ہیکل نہ پیار ہی نہیں نہ لیا، ہیکل والوں نہ تیری اپنی پیٹھ پھیر لی ہے، منہ پھیر لیا ہے، اے کہ جو میرا ہاتھ میں کچا لگا سی، جو میں نے بھی لگا سی، تو آپ میں پھیر لگا سی، اب وہ پھیر نہ کر لے یہ کی ان پھیر کر جائے۔ کہ میں جو 2-3 باتیں میں نے ٹائم نہیں کی، میں نے پتا میں گھر میں لیٹا روتا تھا، رونا سا میں کہ خدا میں تیرے گھر میں نہیں جا سکا، خدا مجھے بحال کر، خدا مجھے بحال کر۔ خدا کے گھر اس کو اپنے گھر کی بڑی کہتے ہیں، اور یہ کام کس نے کیا؟ حزقیاہ نے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ حزقیاہ نے خداوند سے دعا کی، اور لکھا ہے اور اس سارے کے دروازوں کو بھی بند کر دیا، چراغ بجھا دیے۔ کہتے ہیں خداوند ہمارے باپ دادا نے دروازے بند کر دیے اور چراغ، کیا لکھا ہے؟ اور اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ تو بہور چلایا نہ سوتری قربانیاں۔ کہتے ہیں خداوند اب تیرے ہیکل میں نہ تو چراغ جلتے ہیں نہ بہور چڑھتے ہیں، بہور سے مطلب ہے نہ وہاں پر دعا ہوتی ہے، اور نہ آپ کے گھر میں خدا آپ کے کلام پر توجہ ہوتی ہے، آپ کا گھر تاریخ پڑا ہوا ہے۔ اچھا میں نا جب آگے ہم پرایا بیٹھا ہوا تھا نا، 5-6 لائٹیں بند تھی، مجھے بڑی لرزی ہوتی ہے لائٹیں بند ہو، چرچ ایک بھی لائٹ بند نا میں سب سے پہلے آگے چیک کرنا کوئی لائٹ نہیں بجھی تھی۔ یہ گھر کے چراغ ہیں، اس گھر کے کیا ہیں؟ غور کر رہے ہیں، کوئی لائٹ بانتے نہیں پڑی تھی کہ پاس انہوں بالیا کرو، ڈونٹ وری، بل تو آنے دینا، بل خدا ہی دے، لیکن بال چڑھے کروا کے مینوں ویکھنا پیندا آ کے اے لائٹ نہیں بلی، اے یار بھائی میں لائٹ بالی پہلے لائٹ نہیں بالی۔ چراغ روشن رکھا کرے خدا کے گھر کے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ حزقیاہ نے بتوں کی جو پوجا یہ لوگ کرتے تھے اس کو بھی ختم کروایا۔ دوسرا سلاطین نکالیے گا اس کا 18واں باب۔ حزقیاہ نے ایک اور کام جو خدا کی بارگاہ میں کیا، دوسرا سلاطین 18واں باب، اور سنیے گا اس نے اور کیا کام کیا۔ 18واں باب 4 آیت سے پڑھیے گا کیا لکھا ہے جی۔ اور اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا، اور اب یہ حزقیاہ نے کام کیے، اس نے اونچے ستون جو ٹپے تھے غیر معبودوں کے بڑے بڑے جو اس نے ڈھیریاں بنائی تھی ان سب کو اٹھا دیا۔ آگے اور یسیرت کو کاٹ ڈالا جی، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر سنیے دیا۔ گا لوگوں نے کرنا کیا شروع کر دیا؟ جو پیتل کا سانپ خدا نے بنوایا تھا بیابان میں، اب یہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں پیتل نے سانپ کی پوجا شروع کر چھڑی سکے۔ ہونا کیا ہو کیا بات ہے، پیتل کے سانپ کو دیکھنے سے لوگوں نے شفا پائی تھی، لوگوں نے اس کی بندگی شروع کر دی۔ ایک ٹرینڈ ہے لوگوں کا، یہ ٹرینڈ ہے، جڑی چیزوں کو شفا ملی وہی بندگی شروع کر چھڑی۔ جڑے بھائی صاحب نے کہا نہیں بہن تینوں کچھ ہے ہی، تیرے کوئی اثر ہی، انہوں نے واہ کیا بات ہے بھائی صاحب، اے بندہ پہنچیا تھا، وہ پاوے کدھر نہ پہنچا ہے۔ لوگوں کی یہ مینٹلٹی ہے، لوگوں کی آواز آ گئی، بائبل میں سے باہر نکل رہے ہیں، اونا ہر نکل آئے نکل، میں اپنے نکل
ٹرینڈ ہے. نئی لوگوں کو کوئی بھی نئی چیز دے دو نا, لوگوں کے وہ ہے دو تک نہیں دیجیے کی بھی دیے لے کے کسی کو لے کرو چابی دے پار پار کے لے کے کرو پھر بعد میں خبر نہیں آیا یہ تو بھی کار تو اڑے پائے پی نہیں نہ ہوئے انہوں پہ آنٹے ہو سا. تو یہ بات کی ٹرینڈ چلتے ہیں اور ایسا ٹرینڈ کہاں پر چل گیا تھا جی. لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, اس پیتل کے سانپ کی کیا کی ہے, تو پھر کیا کیا, خدا کے بندہ حزقیہ نے اس پیتل کے سانپ کو چکنا چور کروا دی. خدا کا توڑ دے سانپ کو. جو چیز میرے مقابلے میں کھڑی ہو, جو چیز میری ورشپ پر ڈاکہ ڈالے, جو چیز میری بندگی پر ڈاکہ ڈالے, اور جو چیز میری ہستی کا جو اعزاز ہے وہ لے, اس کو توڑ دے, کاٹ دے. اور آگے کیا لکھا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بہور چلاتے تھے اور اس نے اس کا نام نحشتان رکھا. لوگ نام ہی نہ رکھ رہے پیتل سانپ کا. اب میرے چیزوں سنیے گا, یہ سارے کام کس نے کیے تھے, حزقیہ نے. اور دعا میں کیا کہتا ہے, خداوند یاد فرما. کی خدا میں کیا ہے, کی یاد کروایا میں خدا نو, کہتا ہے خداوند یاد فرما, میں نے اپنے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کے گھر کو بحال کروایا, آپ کے گھر کے دروازے کھلوائے, ان کی مرمت کی, آپ کے گھر کی صفائی کروائی, آپ کے گھر کے اندر سے نجاست گندگی کو دور کیا, آپ کے خانوں کو بحال کیا, آپ کی بندگی بحال کی, بہور بحال کروائے, قربانیاں بحال کروائی. خداوند پلیز یاد فرما. نبی پیغام دے کے جان دے رستے جیے, واپس جاتے ہیں. خدا نے کہا نبی رک جا, جی خدا واپس جا, جا میرے بندے سے کہہ, اس سے کہہ تو نے مجھے یاد کروائی ہے وہ بات, تو سن میرے خادم, تو نے اس کو کیا پیغام دے, تو نے ہیکل کے دروازے کھلوائے ہیں, میں نے تیرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں, تو نے میرے گھر کے دروازے کھلوائے ہیں, میں نے تیرے لیے شہر کے دروازے کھول دیے ہیں, تو نے میرے گھر کو بحال کیا ہے, تو نے میرے گھر کو پاک کیا ہے. جاؤ اسے پیغام دے, تجھے میں نے کینسر سے پاک کر دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہے پیغام دے کے گیا تم مر جائے گا, انہوں نے کہا خداوند ریکارڈ سے چیک دے کرو ایک باری. خدا نے کہا یہ خدا بھولیا نہیں سی, خدا کو یاد سی, لیکن کئی دفعہ ہمیں کہنا پڑتا ہے خداوند یاد فرما. ہے جو ایسا کام یاد کروانا ہے, ہے وہ ایسا کام یاد کروانے والا. لکھا ہے اعمال کی کتاب میں, غیر قوم کا بندہ تھا, غیر قوم کا, یہودی نہیں, لیکن لکھا ہے خدا سے ڈرتا, دیندار تھا اور بڑی خیرات دیتا تھا. نکالی گا اعمال کی کتاب, رسولوں کے اعمال 10واں باب, اور سنیے گا یہاں پر اس بندے کے بارے میں فرشتہ آیا کیا کہتا ہے. 10واں باب اعمال کی کتاب پہلی آیت سے. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا, وہ سلطنت کا صوبے دار تھا جو اتالیانی کہلاتی ہے. وہ دیندار تھا, اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا, اور یہودیوں کو کیا لکھا ہے, بہت خیرات نہیں بہت خیرات دیتا تھا. یہودیوں کی بیواؤں کو خیرات دیتا تھا,
यतीमों की हेल्प करता था, बीमारों की हेल्प करता था, उनके इबादत खानों के अंदर हदिये भिजवाता था, उनके इबादत खानों के अंदर दरिया, चटाइयां, बेंच, किताबें सबका अरेंज करवाता था। बहुत लिखा हुआ है, बहुत खैरात देता था और हर वक्त खुदावंद से क्या करता था? तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा। वाह वाह जी वाह। इतने साढ़े कभी पादियों को फरिश्ता नहीं आया, किसी एल्डर मुबशर को फरिश्ता नहीं आया, एक गैर कौम के बंदे कौन आ गए? फरिश्ते आ नहीं होते। तीसरे पहर में साफ साफ खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? फरिश्ता आया। फरिश्ता अपने आप नहीं आया, फरिश्ते खुद से कुछ नहीं करते। सुन लीजिएगा, फरिश्ते हमेशा खुदा की हजूरी में हाथ बांध के खड़े रहते हैं। कब हमें कोई पैगाम मिले और हम पैगाम लेकर जमीन पर जाए तो यावे खुदा ने, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा ने कहा अपने खिदमत फरिश्ते से, मेरे पास इधर आ, जा नीचे बनाम कर्नेलियस। उसको कुछ क्या है, मेरा पैगाम दे। क्या पैगाम था? लिखा है, उसने कहा खुदा क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए। क्या लिखा है? सारे बोले क्या लिखा है? तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए। ओहो, कादे वास्ते? वो है जी कोई यादगारी ते ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਕਿ 5-10 ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਪਾਟੇ ਨੋਟ ਹੀ ਪਜਾਮਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ यादगारी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਖਾਲੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਕਾर्ड ਚ? नहीं 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 नहीं, यादगारी है खुदा के हजूर आपकी खैरात, आपका हदिया, आपका टोकन ऑफ लव, आपके खुदा के घर के लिए कुछ भी, आपकी मोहब्बत। खुदा कहता है फरिश्तों से, लिखो इस बंदे के रिकॉर्ड में, लिखो इस बंदे ने, इस बंदे ने मेरे घर के लिए 50,000 दिया है, 1 लाख दिया है, मेरे घर के लिए स्लेटें दी है, मेरे घर के लिए दरिया पैंते लिख ले फरिश्ते। ये यादगारी है, इसको मैं याद रखूंगा। सुन लीजिएगा मेरी बात। 2 काम बड़े अहम जो खुदा की निगाह से। पहला वो काम जो उसकी जात के लिए हो और दूसरा काम जो जमीन पर उसके घर के लिए हो। कभी नहीं बोलता खुदा, कुर्बानी तेरी सारी आपे हो, कुर्बानी तेरी सारी करे आपे हो, ते नजरा तेरिया नूमी ते नजरा तेरिया नूमी। वो देखता है ये मेरी एक बच्ची है जो बेवा है, वो लेकर आई है मेरे लिए। इस शख्स ने अपनी जरूरतों को पीछे करके मेरे लिए लेकर आया है। इतना मुझे चाहता है, इतना मुझे प्यार करता है, इतनी मुझसे मोहब्बत करता है। यहूदी माशरे में कवारी लड़कियां अपने दुल्हा के लिए गिफ्ट तैयार करती थी। जिस आज भी दुल्हा अपनी बीवी तोहफा फर्स्ट नाइट में दूंगा इसको, और दुल्हन भी तैयार करती है, ऐ तोहफा देंगे मैं अपने महबूब को। यहूदी माशरे में लड़कियां ऐसा करती थी। एक लड़की ने अपने दुल्हे के लिए एक चीज तैयार की, बड़ी महंगी थी, पूरे साल की कमाई की।
خبر ملی یسوع مسیح اس کے علاقے میں آئے. خبر ملی یوسف کا بیٹا ابن آدم داؤد کا بیٹا وہ میرے ایک شہر میں آیا ہے. انہیں وہ تحفہ اپنے دلہے بھی بھریا تو ٹر گئی. کہتی ہے جسمانی دلہے کو چھوڑو یہ دلہا میرا آیا ہے اس کو پیش کرتی ہوں. گئی لاگے 300 دینار کا عطر دان تھا سنگ مرمر کا. انہیں عطر دان کھولیا نہیں اے نہیں کیا کہ میں عطر دان سنبھال لینی ہوں. والد صاحب ٹوکری واپس کر دی ہوں تے پھل کٹ لو. ہاں جی کی کیا بھائی صاحب ٹوکری تے پھل کٹ لو. نہ انہیں کہ عطر دان سنگے مرمر کا عطر انہیں دیکھ نہ لکھا ہے عطر دان نہیں کھولیا عطر دان پورا توڑ دیا اس محبوب کے لیے. کہتی ہے اس محبوب پر عطر بھی قربان اور عطر دان بھی قربان. یہ عطر دان یہ عطر جو ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یسوع نے نہ کنجوسیاں کریا کرو. کنیاں کنجوسیاں کرن دے. خدا دا کام دی واری ہے کہ کنجوسیاں کھان لگ پندے. خدا دا کام آئے تو کہتے ہو میں تانگی بڑی ہوں میں تانگ بڑا ہوں. ہاتھ میرا بڑا کہتے اپنی مینٹلٹی بدل لیجیے. غربت سے نکلا ہو گیا کیوں آپ نہیں نکل رہے اپنی مصیبتوں سے؟ آپ کی مینٹلٹی میں ابھی تک خدا کی آپ کی وہ محبت نہیں ہے. منہ نہ محبت نہیں بکھائی تھی. ہاں جی منہ نہ محبت نہ بہایا کرو. اس کو منہ والی محبت نہیں چاہیے. اس کو کچھ کرنے والی محبت چاہیے. عمل کرو. پتہ ہے یسوع کی کیا لگا؟ سنو برکت انجیل سے. شگرد کہا رہے ہوئے ضائع ہو گیا. کون کہنے سکتی؟ اے شگرد کہنے سکتی. ایڈر ڈیکن مبشر پادری کہنے سکتی. بے وقوف صحیح چلی ہو گئی نام میں گئی تر وہ کھوتے وہ کھیلیا ہے کی سوا آندھے میں غریبوں کو دیتے کینے کو اب بڑا تو رساس ہے غریب آتا ہے بڑا ساس ہے تو ہم لوگ غریب آتا شکر دو کہ لگے جی ہوئے اسی کتے نیک آسی سانو کنا ساس ہے بے وعدہ آندھا ہے غریب غربان تو آڑے کول نہیں میں تو آڑے کول صدا نہیں چاہیے. کہتے ہیں یہ جو کچھ کر سکی اس نے کیا ہے. جو کچھ یہ کر سکی اس نے کیا. تسی مار گئے ہوں کاکھری بڑے ہوں کیوں جی کاکھری بڑے ہوں کاکھری بڑے بڑے واقعی کاکھری بڑے بڑے کیوں آپ اپنی جیب اپنے بچوے ڈھیلے نہیں کرنا چاہتے. آگے پڑے بھی رہنا نہیں ایسا نہیں ہوتا. پتہ نہیں میرا یسوع کیا لگا کہتا ہے جو کچھ یہ کر سکی اس نے میرے یسوع اپنے یسوع سے جو کچھ ہو سکتا ہے کیا کرے. میں پیچھے بیٹا بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں لے کر جا رہے تھے اس کو. میں نے گاڑی میں پتہ کیا میں کہ خداوند میرے کو جتنے مرضی آپ میری پیسے دو آئے میں لانوں کیا رہا جو کچھ میرے کو لے لے میں لاواں بہوشی نہ. ایک ڈاکٹروں پیسے دے دیں انہوں تکلیف ہوتی ہے اے نہیں خدا میں چھوڑ انہوں پوچھا بڑی تکلیف ہوتی ہے انہوں ڈاکٹروں پیسہ دے دیں وہاں دے اے ٹیسٹ کرا دو اے کرو تے انہوں بڑا دکھ دے اپنے واسطے میرے کو جننے مرضی پیسے دوا میں لاواں گا خوش رہواں گا. وہ جی کہے تو آئی نہ منڈے لے
स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे कोल गए, सियालकोट दा मन्निया डॉक्टर आंदा कख नहीं है, मुंडा ठीक है, 180 ਦੇ ਘਰ वापस आ। क्या करो लोग कि खुदावंद बड़ी तकलीफ होती है, इन्होंने पैसे देने अपने लिए लवाना है साडे आंदा नहीं आंदा नहीं मेरे ते कोई गल नहीं, मैं करवा लेना। आओ जी डॉक्टर साहब के कोल, हाँ जी एवी रिपोर्ट करो, वो भी करो, फिर निकलते नहीं एठो भी पिछो भी उतो भी। हालेलुया। आंदा ना कट मेरे पुत्र कोई गल नहीं, मैनू कढ़वाने आउंदे ने इंज नहीं दे। हाँ जे क्यों नहीं निकलेगा सीधियां मैं की कर लांगा, पुट्ठी भी करनी होंगी ना कट पुत्र ना तेरे ना कट कोई गल नहीं, मैनू कढ़वाने आउंदे। की होया जी फ्रिज खराब, गड्डी खराब, टीवी खराब, वो लाइट ही खड़ गई अपने आप। ये की हो गया, और आंदा मैनू कढ़वाने आउंदे तो चंगा नहीं कर ली कि ठीक है। उस खतून ने ये काम किया तो पता क्या लिखा मेरा यीशु कहता है, रगाल गवर्नर सुनिए, इसको यही प्रपोज करता है। यीशु कहता है जहां कहीं दुनिया में आज के बाद मुनादी होगी, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, जर्मनी है, अमेरिका है, अफगानिस्तान है, रूस है, लंदन है, बेल्जियम है, जमीन की जिस भी इंतहा में आज के बाद मुनादी होगी, इस औरत की यादगारी लिखी जाएगी और की जाएगी और होगी उसकी यादगारी। हालेलुया हालेलुया। तो आपको कोई याद रखे ना याद रखे, तो थोड़ा खुदा याद रखे। हालेलुया। याद फरमा, और मैं क्या याद कर लिया पुत्र, मैं तेरे काम जा 15 साल उम्र बढ़ गई है, उम्र आई बचन दिया है जी, और देव को शठोर। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है डाकू इस रीत से मरण लिया सी, लेकिन अपने मुंह दे ऐसे लफ्ज कटे, एक ताने मारन लिया सी, दूसरा कहता है और खुदा से नहीं डरता, इसने कोई बेचा काम नहीं किया, ये बेगुनाह है, हम तो गुनहगार हैं। खुदावंद जब अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद कर। नहीं नहीं, ना परसों ना तरसों, ना 10वां ना 40 ना 80, आज ही मेरे साथ फिर दोस्त होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। याद फरमा मेरे को बड़े काम के खुदा ने याद किया, मैं यकीन है लैने हो ना पैसे खुदा को, तो मैं सीधा कहना खुदावंद बाबा थोड़े वाल चढ़िया है, आंदा ठीक है आए दिन ते जे तुसी गए तो अगर फरिश्ते भी ना अपना साफ दे खोलो, उन्हें ना तेरे वाल निकले नहीं, तू सारे को मंगा तेरे वाल निकल आएगा नहीं है। अच्छा मेरे वाल निकल, मैं तो पहले भी दफा एक स्टेज पे लोगों को रुकिया सी कि मेरे जमीन का अकाउंट बेशक खाली है, लेकिन मेरे आसमानी जो है मेरा आसमानी अकाउंट फुल है, अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। हालेलुया हालेलुया। सो आज मैं आपसे बात करने लगा, नेक्स्ट संडे हम पहले फलों की ईद मनाने लगे। मैं रात 1:30 बजे दुआ में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा खुदा मुझे पैगाम दे अपने लोगों के लिए। खुदा ने बस यही कहा था, उनसे कह याद फरमा। नेक्स्ट संडे पहले फलों की ईद है, आप लोग अपने अपने टोकरे में फल लेकर आए, और सब जानते हैं वो फल हम सारी कबीला में बांट देते हैं।
इस बार आप फल नहीं लेकर आएंगे। आप इन्वेलप में जो खुदा आपको तौफीक दे वो पैसे डाल के लाएंगे, और अब फरवरी तक आपकी नीचे जहां पर आप बैठे हुए हैं यहां पर पत्थर लगवा के नया खरीद भिजवा देंगे। सुनिए, मारते मुझे सारे काबू के निकाल मार ऐसा एक दूर चौका ले जा रहे हैं, एक दूर ले जा, दूर ले जा, नहीं नहीं नहीं, टोकरियां नहीं। जितनी भी आपको तौफीक दे, आपको पूरे साल में आप गौर कीजिएगा, पिछले साल कोरोना वायरस था, ब्याह होए ने कि नहीं? अब बोलो, वापस में होए ने कि नहीं? पाप के वापस में होए कि नहीं? बच्चे होए ने कि नहीं? घर भरे ने कि नहीं? कपड़े नवे लेने के नहीं? एंटरटेनमेंट की कि नहीं? बर्गर खाते ने कि नहीं? पेप्सियां पीते ने कि नहीं? एंजॉय कीता है कि नहीं? पार्क गए हैं कि नहीं? खरोड़े खाते ने कि नहीं? क्यों भाई 15 सौ कितने भाई पता नहीं घर बना के पैसा लाओ तो खरोड़े खवाने थोड़ी ठंड लैकर वाकई वो तो ले मैं भी क्या पीछे पीछे हो जाओ भाई उन खैर नहीं जाए खरोड़े सारा कुछ किया था पिछले साल के नहीं सारा कुछ होया कि नहीं अंगूठियां पईयां ने कि नहीं तो फिर वो और क्या अगर पैसा अपने हाथ ही बढ़ना ही एंड पिछले साल का आप शुक्रिया कीजिए राशन मिले ने कि नहीं कार पहुंचे ने कि नहीं है ना ते शुक्रगुजारी करनी तो अपने अगले त्योहार जितनी खुदा को तौफीक दे इन्वेलप आप लेंगे उसमें जो आपकी मोहब्बत है मेहरबानी 100 रुपया ना पाइयो मैं वो जो अपना 100 बार वापस कर सकता मैं कहना मैं पैन 100 मेरे बोलो तेरे को बात है तेरा 100 का आधा का आधे 100 तेरा सब हो सकता है और पिछले साल कईयां ने 100 विच पाया मैं कह ऐ साल दी ना शुक्र दे वो मैं कह ये ते एक महीने 10 नहीं पांदे ते किने किने बनन दे साहब ने क्यों फोकस 8 रुपए पर मंथ किने 8 रुपए पर मंथ बने ऐसा हो गया ऐ मेरी शुक्रानी 100 रुपए और ख्याल करो खुदा ने की लै गया उन्हें सोगले संडे आप ये करेंगे ऊपर अपना नाम लिखेंगे यहाँ हम खुदा का टेबल सजाएंगे आप वो इन्वेलप उस मज़बा के ऊपर टेबल पर रख देंगे अपना ऊपर नाम लिखकर अगले संडे की आपको पता होता है अगले संडे का सारा हदिया भी जो होता है वो चर्च के लिए होता है उस दिन जिन्ने मेरे जेब से आंदे ने मेरे बटवे से सारे खुदा दे घर जाते हैं और ये खुदा का शुक्र है कि ये मेरी तरफ से मेरा भी मैं अपनी फैमिली के साथ भी आता हूँ मेरी फैमिली भी अपनी मोहब्बत पेश करती है आप भी पेश करेंगे और हम वो सारी मोहब्बत खुदा के घर के लिए देंगे हालेलुया हालेलुया और फिर आप ये कह सकोगे खुदावंद हाँ जी इबारत चुके आ गया खुदावंद खोलना है 200 रुपये अगर मैं भी याद कर रहा एक बार मजा है खुदा लेना ऐसे करो तो खुदा के हाँ बिल्कुल याद है मुझे ये है क्यों बोली ब्लूस खुदावंद ठीक है ऐसे खोल दिया बंद आइए सब कुछ आंखें बंद करती है